Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Rahmanirrahim. Innaka mursalin ala siratin mustaqim. Tanzil al-azizil alim.
يكسبون ولا يستطيعون موجة ولا إلى يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا أخرجنا قديما هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذ كان لنا سيئة واحدة فإذا هم لدينا منظرون واليوم ننتظرن وسيعلمون ما كنتم تعملون إن هذا لجزاء المسلمون الفائزون وأدركوا إلى الأعراض منتهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والذين يكفرون المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونون تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوما بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلم أيديهم ونشهد لكم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فقد أطعموا اليوم لا يرجعون ومن نعمره نمسك الخلق ولا يعقلون وما نمسك وما ينبغي إن هو إلا ذكرى لينذر من كان حيا ويحيى الله على ما يريد أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم وجعلناها لهم ومنها هم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم أنفسهم مغرمون ولا يحزنك قولهم إنهم يعلمون ما يفسدون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من طين وإذا هو في سبيل وضرب لنا مثلا ونسيا قال الذي يظلم قل الذي وهو بالخلق العليم الذي خلقكم من شجرة نارا فإذا أنتم منه توقدون وسيزيد السماوات والأرض بقدر على أن يخلقهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. البديع الأحمد لا يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أهل والدكم وأقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما بأن الله يتغسهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وإذا روي سيد الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد صاحب الراتب ومسلم ومغرب بأن الله يتغسهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو قبل هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنب. أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنب. أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنب. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم.
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وجل وعز وكلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة سيدنا الفقير مقدم محمد بن علي عبد الله علي بعلوي وأصول غفور وجميع سادتنا علي بعلوي بأن الله يولي درجتهم في الجنة ويرفع بركاتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لجميع الذين أوصوا في أينما كانوا من مشارق هذه المغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والعراس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة سيدنا الحبيب عبد الله بن العلي الحداد صاحب الراتب ووصل وفوره بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ببركاتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدهم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يعافينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذن وشر حاسد
وأن الله يعطي كل سعي منا ومنكم سؤولا على ما يرضي الله به ورسوله والحجة والمشافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم في خير وعافية وأنه يتوب عليهم ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى خلق محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة وفي أي كل مكان ولحضرة المرحومات dari sahibul hajat ya Allah المرحومات dari sahibul bait ya Allah walhamdulillah jami'al kubur kami semua yang hadir di dalam ini pada malam hari ini walhamdulillah jami'al kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di masyariqil ardi ila magharibiha في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها وبالخصوص لحضرة آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا ومربي روحنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي مغفر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut, mungkin beberapa masalah yang kemarin masih ada yang belum tuntas, nanti kalau mau ditanya silakan bertanya. Intinya apa? Sekarang kita sudah masuk Dzulhijjah, sudah momen-momen ibadah Dzulhijjah. Kemarin kita rilisnya adalah yang pertama ibadah Dzulhijjah itu dzikir, perbanyak dzikir. Dzikir itu bebas, walaupun secara dalil kemarin takbir, takmir dan tahlil, Allahu Akbar, Alhamdulillah dan la ilaha illallah. Tetapi boleh dengan yang lain, semuanya boleh. Nanti ada tasbih, ada istighfar dan yang lain semuanya. Sholawat juga nggak apa-apa, sholawat juga bagus. Termasuk Al-Quran juga dzikir. Kan salah satu nama Al-Quran kan Al-Dzikr. Ya. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali para ulama-ulama terdahulu yang dzikirnya itu dengan Al-Quran. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika kita sibuk dzikir dengan Al-Quran, kok sampai tidak sempat minta kepada Allah, tidak sempat berdoa kepada Allah, maka pasti kita akan dikasih sebelum kita berdoa. Kenapa? Bukannya nggak pengen minta, tapi karena memang nggak sempat, karena kita baca Quran. Dan itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Ada lagi salah satu keistimewaan istighfar juga ada. Suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal
manusia yang salah satu manusia tercerdas di atas muka bumi ini. Kenapa kok tercerdas Pak Ustaz? Ya, beliau kata para sejarawan hafal hadis itu sekitar 1 juta hadis. Silakan Bapak hitung sendiri. Iya, kalau habis arba'in aja yang cuma 40 biji, 40 hadis itu aja kalau ditulis saja 1 buku juga. Sekarang 1 juta hadis kira-kira kalau ditulis berapa buku? Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dan dihafal pada usia 20 tahun. 20 tahun sudah hafal sekian banyak. Hingga akhirnya ketika beliau masuk ke usia 40 tahun, ada seorang murid yang bertanya, ya Syekh, ya Imam, katanya engkau pernah hafal 1 juta hadis. Iya. Apakah sekarang masih hafal? Silakan dicek. Dan ternyata masih tidak ada yang kelewatan. Maksudnya apa ya, ceknya ngacak lah, cek satu-satu. Dan alhamdulillah lancar semuanya, masih hafal. 20 tahun yang lalu masih hafal semuanya. Karena kehebatan beliau inilah, karena apa yang namanya ini, kealiman beliau, kepandaian beliau bukan hanya terkenal di daerah Arab saja, sampai keluar Arab pun beliau terkenal. Wakilah sampai daerah Kufah. Kufah itu kalau sekarang kira-kira daerah perbatasan Irak-Iran. Kira-kira sampai situ. Nah, beliau tinggal di daerah Makkah. Ya, di daerah Makkah beliau. Suatu ketika beliau pengen banget pergi ke Kufah. Pengen banget, saking kepenginnya sampai kayak nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Akhirnya beliau jalan ke sana, ke Kufah. Sampai di sana, ya beberapa hari udah pasti. Sampai di Kufah, ngapain lagi ya? Tapi kepengen kesini saya, kata beliau. Karena bunda ketika saat itu, kenapa pengen? Jadi pengen ke Kufah aja, tapi mau ngapain belum ngerti mau ngapain. Akhirnya malam-malam beliau di masjid karena nggak ada tujuan pasti, mau nggak mau harus nginep di masjid. Karena yang dikenal juga belum ada saat itu. Jauh dari Arab ke daerah Irak itu kan jauh. Nah akhirnya beliau nginep di masjid, baru saja tiduran, tiba-tiba diusir sama marbot. Diusir. Kenapa nggak diusir? Karena nggak tahu ya, kalau ini tuh orang besar. Dan beliau juga nggak ngumumin aku Imam Ahmad, nggak juga nggak kemudian jalan, ya kan? Beliau diusir, akhirnya beliau udah nginep istirahat di halaman masjid. Masih juga diusir, suruh keluar juga. Begitu suruh keluar, ada orang ngeliatin aja. Kasihan itu ya, ada orang diusir. Ini parah nih, Pak, emang kenapa? Iya nih, saya pengen istirahat, tapi nggak boleh sama marbotnya, kira-kira begitu. Ya udah yuk istirahat ke tempat saya saja, kata si bapak ini yang liatin tadi. Terus diajak ke rumah beliau, diajak sampai rumah beliau, dan namanya tamu dikasih seruan untuk istirahat. Pagi-pagi ketika yang punya rumah ini sudah mulai aktivitas, Imam Ahmad merhatiin. Ternyata dia ini penjual roti. Jadi harus buat adonan segala macam gitu kan. Setiap buat adonan itu udah sambil dikir aja, diperhatiin ternyata dikirnya istighfar. Astagfirullah. Sambil buat adonan roti ya kayak buat adonan martabak kira-kira. Nah, karena ini orang dikir terus, Imam Ahmad penasaran. Pak, ya, memang Bapak biasa begitu kalau ngapa-ngapain dikir istighfar. Iya, alhamdulillah. Terus boleh nggak saya nanya? Ya, dari kapan Bapak begini? Wah, saya lupa. Pokoknya lama saya istighfar. Terus Bapak apa namanya? Dapat apa?
Apa yang pernah Bapak dapat dari zikir ini? Istilahnya itu dapat madunya, dapat kenikmatan apa dari zikir ini? Kata si penjual roti, alhamdulillah Pak, saya itu nggak mau neko-neko. Tetapi setiap saya pengen, alhamdulillah selalu dijawab oleh Allah. Selalu, kecuali satu kata beliau yang belum dijawab oleh Allah. Apa Pak? Saya itu sudah lama kepengen ketemu orang yang namanya Ahmad bin Hanbal. Pengen ketemu orang yang namanya Ahmad bin Hanbal, katanya ini orang alim, terkenal di Mekah. Cuma tak saya ke sono kejauhan, nggak bisa. Makanya kapan ya saya bisa ketemu beliau? Langsung kaget Imam Ahmad, ya Allah, ini toh yang bikin saya gundah sampai kepengen ke Kufah. Maksudnya apa? Wah, saya ini apa bin Hanbal? Ya Allah, perlu. Nah, artinya apa? Ternyata pikir yang sederhana, yang artinya hanya ya Allah ampunkan saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, astagfirullah itu ya Allah ampuni saya. Itu ternyata benar-benar subhanallah bisa menarik segala sesuatu yang tidak diminta, bahkan yang mintanya ngasal pun kasih. Tapi biasanya Pak, orang-orang yang seperti itu malah gak gampang minta, macam-macam, gak gampang minta. Imam Bukhari kita semuanya pasti tahu lah, jenderalnya penulis hadis, sampai hadis yang ditulis itu dianggap oleh mayoritas ulama bahwa hadis yang beliau tulis adalah hadis nomor 1 yang paling kalau kira-kira diuji, bukan hanya diuji, itu paling mirip dan benar-benar nggak beda dengan yang apa Nabi sampaikan. Paling apa tuh? Ya Pak, iyalah paling sahih kan bahasa hadis. Ya istilahnya bisa dibilang 99,999% benar-benar sama dengan yang Nabi bilang. Paling valid lah, paling valid. Sampai para mayoritas ulama bilang bahwa setelah Al-Quran, maka teks yang bisa dibuat pegangan oleh umat Islam adalah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, mayoritas. Tapi ada sebagian aja mengatakan enggak, Imam Muslim. Ada itu Pak ternyata, iya, Imam Muslim. Ada yang mengatakan Imam Muslim dulu baru Imam Bukhari. Ada mengatakan enggak, Imam Bukhari dulu baru Imam Muslim. Tapi yang mayoritas Imam Bukhari dulu baru Imam Muslim. Imam Bukhari di akhir-akhir tulisan beliau, silakan dilihat itu. Beliau mengatakan bahwa saya itu berdoa itu hanya 2 kali, cuma 2 kali, dan dua-duanya langsung dijawab oleh Allah. Gara-gara itu saya nggak boleh berdoa lagi, takut. Kalau Mas Sofyan mumpung kan begitu, mumpung bisa. Kalau saya siapin doa, ya, makanya kadang orang itu Pak, kalau masih belum move on. Kenapa ya? Saya berdoa bijak-bijak. Itu tingkatan kita, berdoa kita dijawab, itu tingkatan kita. Kalau orang-orang yang sudah istimewa itu malah takut kalau dijawab. Doa langsung dijawab itu malah takut. Kenapa? Jangan-jangan dapatnya begini doang. Itu maksudnya. Jangan-jangan nanti di akhirat udah gak dapat lagi. Makanya dikasih cash di dunia. Itu kalau mereka, kalau kita kan enggak, mumpung kan begitu. Mumpung dijawab. Mas, Ustaz, ya udah minta sebanyak-banyaknya kan gitu. Ya, beda kelas. Dan seperti itu ternyata banyak ulama-ulama yang begitu. Artinya apa? Mereka nggak doa itu bukan karena sombong, bukan. Karena khawatir memang dikasihnya cuma di dunia saja. Makanya teman-teman semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada para jamaah yang nanya gimana sih biar doa bisa mustajab, gimana sih biar doa cepat dikabul, terus terang kalau saya yang ditanya, saya bilang ya kalau saya bisa juga, saya juga mau begitu langsung kan begitu. Tapi terus terang secara apa itu secara teori kita lebih suka yang natural.
Natural gimana? Disuruh doa ya berdoa. Diijabah alhamdulillah, kita juga nggak masalah. Pasti Allah punya rencana lebih baik lagi. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita benerin lagi, kita luruskan lagi bahwa apa-apa yang kita lakukan, terutama dalam hal ibadah, itu jangan gampang atau jangan mudah kita barter dengan terijabahnya doa. Betapa banyak orang-orang yang memang ketika dia sholat duha, sholat tahajud, kenapa sih saya punya hajat Pak Ustaz? Ini makanya saya sholat tahajud, saya kencangin dulu. Salah nggak? Kalau dibilang 100% salah sih enggak juga. Orang bertanya ke Allah juga, kan begitu. Cuman sayang aja, jangan sampai tahajud kita habis atau nol gara-gara dibantu dengan doa. Kalau kata saya tahajud aja. Duha saja silakan. Dengan niat apa? Niatnya karena kita menghamba kepada Allah dan mengikuti apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, sedangkan kita doa, yaudah doa aja karena kita butuh manusiawi. Kita butuh ya Allah, saya mohon bla 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 bla. Udah doa juga serius, jangan doanya nggak serius. Nah nanti hasilnya dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Seandainya ditunda nggak masalah. Kan begitu. Ini pernah saya sampaikan di surat Al-Hajj itu ada wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu model. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Ketika setelah ibadah dia mendapatkan kenikmatan, ketika setelah ibadah dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, setelah ibadah dia mendapatkan apa yang dia mau. Kenapa kamu duha? Biar kaya. Kenapa kamu tahajud? Biar naik jabatan. Kenapa kamu sedekah? Kan katanya yang beribadah lebih banyak Pak Ustaz. Misalnya begitu. Kok beneran? Dapat apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, itu tomaan Nabi. Nyaman dia ibadah, terus dia ibadah. Kenapa? Karena selalu dapat lagi. Tetapi fa'in asobat fitnatun qalaba ala wajhihi. Ternyata setelah ibadah dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Justru sebaliknya, malah ujian, cobaan, malah makin terpuruk, makin susah, makin sakit dan yang lain sebagainya. In qalaba ala wajhihi. Berhenti dia ibadahnya, terbalik yang dulunya rajin udah enggak lagi. Kenapa kok begitu? Udah 5 tahun Pak Ustaz saya duha tapi masih gini-gini aja. Hadir. Jangan orang. Pasoknya sendiri aja. Pagi tunjuk sendiri. Udah 5 tahun Pak Ustaz saya tahajud masih gini-gini aja Pak Ustaz. Gak terjebak juga saya minta. Akhirnya Pak berhenti dia tahajud, berhenti dia duha. Apa kata Allah? Khosirat dunia wal akhirah. Orang begitu rugi dia dunia akhirat. Kenapa? Jangankan yang nggak dapat, ya dapat aja rugi kata Allah. Kok bisa rugi? Ya udah itu doang dapatnya. Di akhirat udah nggak dapat lagi. Kenapa? Karena dia ibadah karena dibarter atau pengen dapat itu. Wadzalika huwal khusranul mubin. Dan seperti itulah kata Allah kerugian yang sangat nyata. Maka disinilah ayo kita luruskan lagi niat kita. Ibadah ya ibadah, minta ya minta. Jangan kita apa namanya nih? Timbal balik. Iya, korbankan ibadah kita hanya demi duniawi yang sesaat kan begitu. Kan sayang. Bayangin kalau 2 rakaat sholat diterima aja dan dihitung pahalanya, amat dunia seisinya masih dibuat sholat kita. Ini duha tahajud segala macam kok cuma minta kaya doang, dan kayanya juga nggak seberapa. Kan sayang. Baru-baru minta kaya kan? Sertifikat dulu. Nah, itu sayang. Makanya jangan. Ibadah ya ibadah, minta ya minta. Bisa jadi. Allah Subhanahu wa taala memang setting kita pintar-pintar. Apa ini? Ijabahnya. Kenapa? Biar kita doa terus. Jangan lupa kan doa juga ibadah.
Makin banyak kita berdoa, makin banyak juga kita beribadah, kan begitu. Dan makin kita bisa menundukkan diri kita bahwa kita ini memang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah usaha jungkir balik tetap aja masih nggak hasil. Kenapa? Belum dikasih sama Allah. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, ayo kita luruskan lagi, kita luruskan lagi. Ada lagi yang kita apa itu? Mana itu? Surat apa itu? Fa'amma maaf lupa kan? Apa mas? Yang kalau dikasih katanya ini apa Allah sayang sama kita. Gitu loh. Kalau nggak dikasih kita lagi dipuji sama Allah. Surat apa itu? Bukan di atas Wadduha. Coba sebentar. Al-Fajr deh. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa ammal insanu, maka ada manusia idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji oleh Tuhannya, diuji dengan kenikmatan, maksudnya fa akramahu wa na'amahu, dimuliakan dia dan dikasih kenikmatan, ditinggikan derajatnya, dikasih kenikmatan. Apa kata dia? Fa yaqulu rabbi akraman. Lantas dia mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Kalau kata kita, ya rezeki anak soleh lah, kira-kira kan begitu. Tapi enggak lah, masih parah lagi ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika dia diuji dengan sesuatu yang enggak enak, wa qadara alaihi rizqahu, dan disempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Jadi masalah kenikmatan dan bala dia ukur dengan Allah. Kayak itu kalau dia dapat nikmat, dia lagi disayang. Tapi kalau dia lagi dapat musibah, dia lagi dibenci. Kayak begitu. Padahal nggak begitu. Kalah nggak begitu. Terus kalah. Bala tukrimuna al-yatim. Nggak begitu, wahai manusia. Yang dibenci Allah itu bukan karena kamu mendapatkan musibah, enggak. Tetapi orang yang dibenci Allah itu bala tukrimuna al-yatim, ketika kamu nggak memuliakan anak yatim, itu yang dibenci Allah. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kamu nggak mau ngasih makan orang-orang miskin. Ada orang miskin kelaparan, cuek. Ada tetangga lagi udah yatim, nggak bisa makan, cuek. Dua-duanya ini kan begitu. Wa ta'kuluna turatha aqlan lama, dan kalian makan harta waris aqlan lama, itu kalian makan tanpa ada hak kalian. Betapa banyak sekarang orang-orang yang nggak dapat hak waris tapi ikut-ikutan makan harta warisnya orang-orang atau saudara-saudaranya. Iya, kalau cuma saudara masih mending. Kalau punya anak yatim terus kita ambil hartanya, padahal itu kan jatahnya yatim itu. Betapa banyak yang begitu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian suka mengumpul atau menimbun-nimbun harta. Nimbun-nimbun harta ini bukan ajaran Islam. Ya. Nabung mas, kalau nabung boleh nggak? Boleh. Kalau tanya boleh ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ajaran kita itu sebenarnya bukan nabung, tapi invest. Iya, atau mungkin apa namanya tuh? Kalau saham tuh apa namanya tuh? Invest juga. Pokoknya usaha bareng-bareng lah. Iya. Kenapa kok begitu? Islam ini kata Nabi, orang yang bersarikat dalam berusaha, maka orang ketiganya adalah Allah. Dikasih keberkahan dalam usahanya.
Kenapa kok begitu? Iya. Kalau semua orang Islam mau menggunakan hartanya untuk barang-barang usaha, insya Allah orang-orang Islam akan makmur. Tapi kalau yang kaya hanya ditimbun dan ditabung saja, nanti yang miskin makin miskin terus. Padahal, coba kita hitung-hitung teman-teman semuanya. Orang kalau sudah menyimpan harta, nanti kan simpenannya itu kan akan keluar zakatnya. Ya kan? Kita nyimpan duit aja 100 juta. 1 tahun berapa kita kena zakat? 2,5 juta. Akhirnya apa? Tahun berikutnya uang kita tinggal 97,5. Bandingkan kalau 100 juta kita titipkan teman kita yang usaha, kamu usaha kira-kira berapa untungnya? Ya paling kecil sebulan 5% lah. Itu udah kecil itu sebulan 5%. Ada. Logul Pak Ustaz. Pak Catur kan. Kalau untung saya kadang Pak Catur. Kalau untung. Di sini ada nggak yang jualan ini? Jualan. Iya. Ini mawar nih mawar. Jualan itu. Jualan itu. 5% itu udah kecil. Kambing aja lah kita kayak sekarang nih, Iya, kita kulakan kambing 2 juta, sekarang bisa jual 3,5 juta. Berapa persen itu? Kan begitu. Ya udah, makanya tadi saya anggap yang paling kecil dengan resiko, yang paling kecil juga 5% aja sebulan. Kalau 100 juta dapat berapa? Artinya 5 juta. Setahun jadi? Setahun berarti 120 kan? 60 juta. Setahun jadi 160. Zakatnya bisa tambah dan duit kita nggak berkurang. Iya, 2,5. Berarti kira-kira berapa? Kira-kira 3,5 juta lah atau 4 juta lah kalau tambah. Jadi kita zakatnya 4 juta kan begitu. Masih banyak. Komisi Zakatnya tinggi tapi kan persen di komisi mah cepat. Iya. 5% setahun Pak Ustaz, itu mau deposito bukan zakat. minimal ya. Deposito juga boleh gitu. Iya, orang buat usaha aja untungnya gede kalau dia kasih kita kecil. Boleh deposito. Makanya buat usaha aja, nggak apa-apa. Kita punya teman Mas Sofyan aja, buka usaha showroom. Amin. Modalnya berapa? Amin. Ya showroom lagi kan ya. 1M. 1M. Kurang 1M, gimana 1M? 10M aja minimal. Batuk showroom. Ya satu teman urunan 1M kan lumayan ya. Iya. Iya. Sukses itu kalau berhasil itu. Kita bisa zakat dan duit kita nggak berkurang malah nambah. Lebih ini sertifikat. Yang penting amanah kan itu doang sih sebenarnya. Itu dia. Yang penting kan amanah doang. Jadi makanya sebenarnya nabung itu bukan ajaran kita. Iya, nabung itu ajaran mereka biar punya modal kan begitu. Nah iyalah, biar mereka punya modal. Mereka yang usaha jadinya bukan kita. Nah begitu doang kita. Maka ajaran kita ya tadi, kalau punya duit usaha. Kalau nggak usaha sendiri karena kita nggak bakat, ada orang yang nggak bakat usaha. Iya, udah invest aja. Cari orang yang amanah atau perusahaan yang amanah, invest di situ. Kita bisa zakat, uang kita juga nggak berkurang. Udah gitu aja gampang. Ya kan? Kalau 1 miliar berapa zakatnya? 250 Ribuan gitu kan? Ayo, berapa? 25 juta. 25 juta. 25 baru 1 miliar. Padahal kita rata-rata yang di sini paling Banyak cuma 4 miliar lah kira-kira. Iya. Agak mikirin saya. Iya. Itu Pak. Nah, Mas Adi tandain tuh. Oh. Kalau mereka zakatnya di bawah 25 juta, di bawah 100 juta berarti belum zakat. Lumayan untung Pak Dit. Nah, iyalah, orang duitnya 4 miliar itu 100 juta. Jadi berarti Iya kan? Bener kan? Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau 4 miliar kan baru zakatnya 100 juta. Coba kalau kita bener zakat 100 juta, wah, dianggapnya udah di bawah banget kita. Padahal wajib itu, bukan sunnah ya. Padahal wajib. Disinilah maka teman-teman semua selalu saya bilang kalau pas bahas zakat,
Ada trik, saya bilang. Triknya bagaimana begini? Kalau kita ngeluarin zakat langsung jedel, begitu kayaknya terasa. Gimana caranya Pak Ustadz? Caranya, kalau kita punya acara-acara begini, misalnya nih Mas Biar begini, ya kan? Udah bagi-bagi aja tuh. Berapa diniati ngurangin zakat saya gitu ya gocap-gocap lah lumayan Lumayan kan? Kok sebungkus bro? Setahun berapa ya? Berarti kemarin yang udah tak keluarin ya? Udah 50 juta, udah berarti udah clear kalau uang kita 2 miliar kan gitu dah. Boleh saya dicicil jangan? Boleh, nggak apa-apa, namanya takjil zakat. Mengeluarkan zakat setahun gitu ya, sebelum jatuh tempo. Iya. Makanya kita hitungin. Artinya apa? Sama-sama kita mengeluarkan duit, tapi kalau kita niatin zakat kan bisa ngurangi kewajiban. Kan nasabnya, misalnya hitungannya setahun itu harus ada ini. Berapa gitu sebenarnya? Iya. Contoh. Sekarang ini kita punya simpenan di bank 2 miliar. Sekarang baru nyimpen, belum kena zakat. Tahun depan baru kena zakat. Kenapa? Karena syaratnya itu harus nyesok dan 1 tahun haul kan begitu. Nah ternyata sekarang kita nyimpen kan 2M kan udah kebayang berarti tahun depan zakatku kira-kira 50 juta kan udah kebayang tuh, ya kan? Terus mulai sekarang kita kalau ngeluarin duit kita kasih orang, kita niatin zakat atau nyicil zakat. Ya Allah, ini saya niat nyicil zakat, uang saya simpan itu. Begitu jatuh tempo kita hitung yang kita keluarkan berapa. Oh baru 40 juta, ya udah berarti 10 juta lagi. Ini juga setahun. Iya, boleh nggak apa-apa. Namanya takjil zakat. Yang penting niat. Kenapa? Karena yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah atau ibadah A dengan ibadah B itu. Yang satu jadi sedekah, yang satu jadi zakat. Apa yang membedakan? Niat. Ya, dan ini pula yang kemarin saya sampaikan nggak sih di sini? Belum. Apa? Kan belum disampaikan. Karena survei makanya apa ya? Belum disampaikan. Belum tahu setelah. Pak Adi yang di depan tahu nggak? Masalah niat korban. Udah belum? Belum. Saya selama ini nggak jelas kenapa? Karena di tempat saya aman. Begitu kemarin saya ngobrol masalah korban di taklim-taklim yang lain, ternyata ada di tempat lain itu bahwa korban nggak niat. Saya kasih urutannya begini. Contoh Mas Bian pengen korban beli kambing, kan adatnya kan dipotong sendiri. Iya. Adatnya kalau kita ikut zaman dulu kan potong sendiri. Berarti disinilah udah niat beliau. Kenapa? Ya Allah, ini adalah kurban saya. Ya Allah, Akbar. Kan udah lihat berarti ini kurban saya udah niat. Ya kan? Nah sekarang Mas Bian ikut ke masjid. Pak panitia, ya saya ikut korban nih, tapi bikin sapi aja ya, sapi bertujukan. Oh ya bertujuh. Udah saya ikut satu deh, patungan nama siapa aja terserah, yang penting jadi sapi bertujuh. Betul. Begitu dijadiin sapi, pas hari raya Idul Kurban, dituntun tuh sapinya tuh. Sapi berikutnya, sapi nomor 2 atas nama 1 Mas Sofyan, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa kan begitu sampai ke 7 sapi sapinya. Oke, terus ambrukin potong amang jagal. Begitu yang jagal potong cuma bismillah Allahu Akbar mau buang. Padahal yang namanya kurban itu ya ketika motong itu. Jagal harus nyebutin. Nah, ketika Mas Bian sudah menyerahkan ke panitia, penjaga ini kan masuk ke dalam panitia atau yang di amanahi oleh panitia, maka dia pun harus membawa niatnya Mas Bian. Membacakan itu. Baca niat. Disinilah maka minimal beginilah. Allahumma taqabbal hadhihi wa ya Allah, mohon terima ini adalah kurbannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Allahu Akbar.
Kalau yang dibacakannya adalah penelitiannya, bukan penjaganya. Yang melaksanain siapa? Jaganya yang motong. Yang motong siapa? Maksud yang motong A yang lihat B? Bukan, maksudnya yang menyesuaikan itu MC-nya gitu. Iya. Bukan si penjaganya. Iya, itu namanya ada. sama aja kita yang sholat, teman kita yang di luar yang laki-laki yang lihat, nggak bisa kan? Gitu. Nggak bisa. Dan disinilah yang membedakan antara korban sembelihan biasa atau akikah. Sekarang saya tanya, Pak, tapi motong kambing ya? Iya. Korban apa akikah? Korban. Buktinya mana korban? Tadi saya lihat korban, bener. Buktinya mana Pak akikah? Saya lihat akikah, bener. Tahu ya, kenapa? Dengan lihat bismillah aja, ya sembilan biasa halal. Tapi bukan korban, bukan akikah, kan belum. Sebenarnya kemarin mana jauh? Iyalah, yang membedakan kan dia. Sembelihan biasa yang halal atau kurban, atau saya tanya nih, akikah boleh nggak di tanggal Hari Raya Idul Adha? Boleh kan? Artinya kan bisa juga akikah itu bukan korban. Sekarang nggak korban, nggak akikah, motong kambing biasa boleh nggak Idul Adha? Boleh. Makanya yang membedakan apa sih? Niat. Ini atas nama siapa semua nih? Niatnya. Iya, maksud saya yang meniatkan penjaga. Iya, yang motong. Ya biasa kalau mau motor itu dia nyanyi terus. Nah, makanya di tempat saya yang motong itu baca, ada tulisannya. Minimal dipegangi nama orang, banyak dia begitu dia baca. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira di sono-sono juga begitu. Enggak taunya kemarin ada salah satu pengajian saya yang komplain, enggak Pak Ustadz di sini yang baca MC. Nah, Iya benar. benar ceritanya saya bilang. Apalagi kalau diwakilin keluar. Iya. Disinilah maka yang namanya motong itu harus ngerti ya di sini. Ingat ya, yang namanya kurban akikah itu sah tidak sah ketika motong itu. Sapinya atau kambingnya bener nggak ada cacat, oke. Motongnya bener enggak, motongnya bener, niatnya bener enggak, oke sah. Adapun masalah bagi kok salah, itu maka itu teknis dalam arti amanah enggak amanah, kurbannya tetap sah, walaupun baginya salah. Gitu. Jadi yang korban nggak sah ya? Kalau dipotongnya nggak baca niat. Nggak dibacain sama Bukan enggak sah, jadinya ya potongan biasa. Halal tapi bukan korban. Ini Mas, saya tegasin lagi ya. Iya. Tanggal 10 atau Idul Adha besok, Betul. boleh nggak motong kambing tapi nggak korban, nggak akikah, boleh nggak? Boleh. 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 Boleh nggak motong kambing tapi niatnya akikah? Boleh. Boleh nggak motong kambing niatnya korban? Boleh. Nah, yang bedain itu niat. Iya. Tapi kita kan udah menyerahkan ke sana, Sat. Jadi korban kita sah nggak, Sat? Kita nyerahinnya ke panitia. Iya. Ternyata Potong-potongnya nggak nggak niat. sah. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Nah kita berarti nggak sah juga mau korban kita. Kan saya bilang, korban sah nggak sah itu sampai potong tadi. Ya, berarti Ya sama Iya. kalau gaji kacau ya. Ada. Berarti harganya ini kita tingginya dong, Sat. Berat ini. Kita yang hati-hati. Kalau kita jadi panitia harus ngerti. Nah, Masa kita belum bukan menitip, Sat. Kita punya titip, Sat. Makanya Kan harusnya dikasihin gitu. gini, saya ulang lagi. Aslinya kita coba deh, kita telusuri sejarah. Zaman Nabi ada nggak sih panitia kurban? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Begitu sekarang tiba-tiba ada panitia kurban, ya harus siap dengan segala amanah dan ilmunya. Kok sampai nggak siap dengan ilmu dan amanahnya, berarti dia salah. Orang dari kerjaan sendiri siapa suruh jadi panitia? Dulu nggak ada panitia, oke aja. Nah sekarang kamu minta jadi panitia dan minta kita jadi satu kan begitu. Ya udah harus tahu ilmunya dan bisa amanah kan begitu. Nanti kira-kira hisapnya kan begitu. Iya. Orang kurban sendiri aja nggak apa-apa, kenapa kamu minta jadi panitia? Kata dengan alasan biar nanti begini. Ya udah berarti harus amanah dan harus tahu ilmunya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu bisa melalui amil, bisa langsung. Oke, saya tanya, kalau melalui amil penerima apa bukan? penerima. Kalau amil itu penerima. Iya. Begitu kita kasih ke amil, zakat kita sudah sah karena dia penerima. Terserah amil mau dibagi ke siapa, kok nggak sesuai, namanya bukan amanah lagi. Teknis itu udah.
tapi zakat kita sudah sah. Atau kita kasih langsung ke orang, tak langsung. Ternyata orang ini benar orang yang susah atau yang berhak menerima zakat, berarti zakat kita sudah sah. Ternyata yang kita kasih orang kaya, yang nggak sah, kan begitu. Ya kan? Iya, karena bukan kelompok penerima. Nah sekarang saya tanya, panitia kurban itu penerima apa wakil? Wakil. Wakil, bukan penerima. Kan secara kalau mau diruntutin kan begini, Pak panitia nih duit tolong beliin, potongin, bagiin. Iya. Kan begitu, berarti kan dia wakil, dia bukan penerima. Begitu dibagiin sampai orang baru penerima. Tapi sekarang mindsetnya kayaknya penerima kayaknya. Wah boleh Pak Bajo. Itu dia. Kurban kita, dia tuh hanya pelaksana. Beliin sapinya segala macam itu kan hari itu. Nah itu juga kemarin saya komplain tuh beberapa ada di tempat sendiri komplain. Kenapa? Begini, saya tanya lagi nih, ketika sampean ngerahin duit di sini berapa? 3,5. Di Senongan itu aku 3,1 di Nongani 3,1. Di sini 3,5. Saya 31 itu 3 kali 7 21 sama 700 kecil loh. Kecil. Itu kecil itu. Yang kecil udah gede. Anggap berarti 3,5 lah. Atau 3,5. Ketika kita menyerahkan uang 3,5, saya tanya nih contoh Mas Adit panitia. Mas ini aku ikut dong kurban sapi berapa? 3,5 ya dari duitnya. Saya tanya. Saya ke beliau namanya nitip tolong beliin sapi atau saya beli ke beliau? Nitip. Nitip kan? Nah oke, saya kasih contoh yang lain. Mas masuknya mau kemana? Mau ke mana sih? Yang tempat HP apa sih? Roxy. Ya udah Mas, nitip dong. HP model ini berapa harganya ya? Wah nggak tahu Pak Ustadz, kayaknya sekitar 9 jutaan deh. Yaudah kita bawain 10 juta. Nah sekarang kalau beneran beliau beli 9 juta, saya tanya yang 1 juta boleh ditilep apa enggak? Enggak. Boleh lah. Ayo, saya tanya nih. Tadi saya nanya, Mas mau ngapain? Mau ke Roxy, mau beli HP, nitip dong. Itu kan. Harga HP berapa yang model ini? Ya kira-kira 9 juta Pak Ustadz kan gitu. Jadi tak bawain 10 juta. Itu 10 juta saya bawainnya biar saya longgar kan gitu kan. Tak bawainlah 10 juta. Ternyata beliau beli beneran 9 juta. Yang 1 juta boleh ditilep apa enggak? Nggak boleh. Kalau pas sampai nggak boleh, Pak Adit, Bu. Nggak boleh. Komisi. Kalau komisi Nggak boleh. Pertanyaan ditilep loh ya. Kalau ngomong namanya bukan nilep. Iya. Nggak boleh. Boleh nggak? nggak boleh. Jadi gini, begitu selesai beliau ngasih saya HP doang. Nggak ada kembalian, nggak ada apa-apa, udah nggak ngomong-ngomong lagi. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Tetap harus ngomong, Pak Ustadz, harganya beneran 9 juta nih, masih ada 1 juta. Terserah saya kan, mau ya udah buat sampean atau saya ambil aja terserah. Nah, pun demikian dengan uang sapi. Ketika kita menyerahkan 3,5 juta, terus dikumpulin beli sapi, nanti ya minimal laporan lah yang punya duit, Pak. Kemarin 7 orang kumpul sekian, dapat sapi harga sekian, kos operasional sekian, masih sisa sekian, ini buat masuk ke masjid ya, atau buat transport yang beli ya, atau buat kita mohon diikhlasin ya, udah gitu aja. Atau kita balikin mesra. Yang penting ada omongan. Setelah belanja, Pak. Intinya laporan lah. Laporan penggunaan uang lah. Kan uangnya orang. Kecuali kalau beliau jualan. Nah, kecuali kalau Mas Pian jualan. Berapa Mas Pian HP yang begitu? 10 juta Pak Ustadz. Sama saya ini HP-nya ada, kita ambilin di sono. Ya udah, berarti saya beli Mas Pian ya iya. Pakai 10 juta, ya udah, saya nggak mau tahu beliau pulakannya harga berapa. Nggak tahu saya nggak apa-apa. Yang penting saya dapat HP kan begitu.
Kecuali kalau panitia jualan. Kalau panitia menerima titipan, maka harus laporan ke yang punya duit. Laporan secara detail seperti itu. Gini, saya bilang ke teman-teman panitia, kalian laporan ke warga atau laporan ke panitia nggak wajib sebenarnya. Yang wajib itu laporan ke yang punya duit. Nah, iyalah, nah, iyalah. Istilahnya kalau ke panitia warga masurah lah, yang wajib dan punya duit sebenarnya. Itu duit mereka. Tapi kita dititipin dan kita gunakan, maka kita wajib laporan. Kalau pasti nggak, alhamdulillah. Kalau ada lebihnya, kan minta ikhlasnya minimal. Wah, ini masih ada lebih per sapi 500.000 buat yang jalan ya, mohon ikhlasin ya. Saya yakin pasti ikhlas, nggak apa-apa. Pasti ikhlas. Per sapi lebih 500.000 seandainya kan, masih ada saldo 500.000, udah potong operasional segala macam, masih ada 500.000. Ini saya kasih yang bersih-bersih sama yang itu ya, yang jalan beli sapi ya, pasti ikhlas, nggak apa-apa. Nah, yang nggak benar kan nggak ngomong itu tadi yang bilang. Kalau nggak ngomong kan namanya itu tadi nggak boleh tadi, jangan gitu. Walaupun wah boleh kali, belum tentu. Ada yang boleh dan enggak. Tapi asal ngomong saya yakin orang Indonesia baik. Jadi sekali lagi teman-teman, bedakan antara wakil dan penerima langsung. Kalau jual beli itu penerima langsung namanya. Kita kasih duit, kita terima barang, itu jual beli. Tapi kalau kayak tadi namanya wakil. Ya. Kita ngobrol doang ini perusahaan. Tidak apa-apa lah, untuk ilmu. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Apa? Udah lo. Nah, nih, nggak apa-apa nih kalau di sini ada dari panitia, nanti kasih aja sampai ke panitia, biar enak. Justru teman-teman semuanya, kalau kita nurut mau begitu, orang makin percaya. Nggak ada mikir macam-macam. Justru orang bagus panitia terbuka, transparan, kan begitu malah. Termasuk kemarin Pak Ustadz sampaikan kan, ada misalnya dia mengkorban terus kemudian dapat sekian. Nah iya tuh, nggak apa-apa, sampai kita aja. Yang justru transparan ini malah untungnya balik lagi ke kita. Jadi trustnya kita itu mengair kan. Ada lagi? Cukup. Cukup. Doa buat besok saya mau ada. Alhamdulillah. Namanya sekalian apa? Namanya itu enggak anak saya kondom. Iya, bapaknya sekali ya maksudnya. Oh. Betul anaknya itu. Bapaknya itu. Bapaknya mondok nggak? Podo mertua. Apa wani podo mertua? Semuanya mohon Fatihah sekali kita doakan wabil khusus untuk putra dari tuan rumah itu Mas Sofian yang insya Allah mau berangkat untuk ilmu belajar di pesantren dan alhamdulillah pesantrennya pesantren bagus insya Allah di mana di Sarang Pati apalagi yang saya itu jangan dulu Insya Allah Pati alhamdulillah betul bagus di itu di Aceh. Nah, ya saya sering ke situ dulu. Ya, karena dekat dan memang apa namanya? Ada komunitas jadi sering musyawarah bareng dengan pesantren situ. Ya, alhamdulillah semoga kita doakan anak ini nanti bisa betah. Pertama, yang kedua bisa mendapatkan ilmu semaksimal mungkin sehingga kedepannya menjadi anak yang sangat bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan umat pada umumnya. Semoga selalu dikasih kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Tak hanya anaknya, ini yang terkadang orang tuanya juga ini harus. Amin. Entah ditinggal anak. Semoga. Semoga bisa ikhlas. Gak apa-apa maksudnya. Emang begitu, iya. Pahit-pahit dulu sebentar lah. Insya Allah kedepannya
Ya kalau kita dekat sama anak itu konfliknya makin tertutup, tapi kalau jauh yang adalah kanannya nggak apa-apa, karena kita tahan dikit. Nanti kalau nengok pesan saya jangan cuma tanya makannya gimana, ujinya gimana, tapi pelajaran itu bagaimana, itulah ya. Kita doakan semoga semuanya baik-baik semuanya dan sesuai harapan, bahkan lebih baik dan lebih indah daripada apa yang diharapkan. Ini wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وبالخصوص putra dari masyarakat Allah min ahli ilmi wa ahli al-Quran wa min ibadika salihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dzulmi wa tughyan wa min ibadika salihin Allahumma la tata' min majlisina hadza dhanban illa ya Allah, jangan kau tinggalkan kami dari majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali kau ampunkan, wala aiban illa satarta, tidak ada di antara kami yang aib kecuali yang kau tutup, wala maridun illa syafaita, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali yang kau sembuhkan, wala asiran illa yasarta, tidak ada di antara kami yang sulit kecuali yang kau mudahkan, wala karban illa nafasta, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali yang kau kasih solusi. Ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali engkau tunaikan dan engkau mudahkan berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, ya Allah, jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang kau rahmati, wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang kau jaga ya Ghafar ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gak usah diumumin lagi, malam depan libur karena pada capek nyantai mungkin dan yang sebagainya. Allahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung Ustaz. Di mana hari ini?